attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. मुझे मैं पहले मेरा परिचय दे दूं, थोड़ा सा हिंदी में समझ में आएगा नहीं तो क्योंकि गुजराती बोलना जानता हूँ पर कभी-कभी आगे पीछे हो जाता हूँ। मेरा नाम जोरावर पारगी है। मैं 1 जनवरी 1956 का मेरा जन्मदिन है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर संतरामपुर और आनंदपुरी राजस्थान में और संतरामपुर गुजरात में, इसके बीच में मानगढ़ गांव, जो देश की आज़ादी के लिए 150 आंदोलन हुए, उसमें से 18वां आंदोलन था और सबसे बड़ा आंदोलन था। उस धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी के पिताजी मानगढ़ की लड़ाई में थे, जिसमें से 5 लाख आदिवासी इकट्ठे हुए थे, देश की आजादी और हक अधिकार के लिए लड़ते थे। 17 नवंबर 1913 मैं उस शहीद भूमि से आता हूं। मेरा जन्म राजस्थान में बांसवाड़ा जिला आनंदपुरी में हुआ। मैं 1972 में 8वीं पास हूं और 20 साल के बाद में समाज का काम करने के लिए उतारू हूं और आदिवासी, दलित समाज, एससी समाज के इतिहास को ढूंढ निकालने में पूरे वर्ल्ड के 8 देशों में सफर किया। ट्राइबल रिसर्च ऑफ इंडिया का सदस्य रहा। जिनेवा, मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा सभी जगह जाने का मौका मिला और आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में एससी एसटी को परेशान किया जा रहा है। आपने बीच में देखा होगा अमेरिका और अफ्रीका के अंदर में काले लोगों, गोरे और कालू के बीच में युद्ध छिड़ा था। ये समस्या पूरे वर्ल्ड में है और पूरे वर्ल्ड के अंदर में संघर्षशील है। हमारे हक और अधिकार के लिए हमको एक होना पड़ेगा। एक जाजम के नीचे जब तक हम नहीं होंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। दूसरा कारण, हम जिस आदमी को चुन करके बैठते हैं वो औरों का गुलाम बन के बैठ जाता है। इसीलिए मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में हमारी बात दबा तोड़ दम से रखे, ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जिताओ और ऐसे व्यक्ति को वहां पर भेजो, तभी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इन गुलाम नेताओं को आप भेजोगे, आपकी समस्या कभी नहीं सुधर सकती है। ये मेरा विश्व अनुभव है। जब तक आप लोगों को दाबा तोड़ आदमी को विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में नहीं भेजोगे तो उनके गुलाम हमारी बात नहीं करेंगे। इसीलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आने वाले समय में हमारी बात को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में दाबा तोड़ तरीके से रखे, ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजो और ऐसे व्यक्ति को चुनो, ऐसे व्यक्ति को मत दो, अन्यथा वहां पर गुलाम बैठे हुए और गुलामों की खरीदारी हो रही है। आप देख रहे हो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज 11 साल हो गए। क्या होगा? रेल बिक गई, तेल बिक गया, आरक्षण बिक गया, जमीन बिक गई। क्या है? और संविधान को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है और मनुस्मृति को लागू करने का काम किया जा रहा है। रिजर्वेशन हटा दिया, शिक्षा को धंधा बना दिया, व्यापार बना दिया। क्या है ये? अरे
इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, मुझे यहाँ पहली बार आने का मौका मिला है, विश्व में घुमा, लेकिन मुझे जूनागढ़ और राजकोट में पहली बार आने का मौका मिला है। इसके 2 महीने पहले अहमदाबाद में नंदराज जी ने प्रोग्राम रखा था, वहां मुझे मिलने का मौका मिला और मैंने कहा, नंदराज भाई आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं राजस्थान में ट्रेन का मचा दूंगा। आपको एक उदाहरण बता देता हूं, 28 जून 2014 को मानगढ़ पर आदिवासी परिवार लॉन्च किया था मैंने। राजकुमार और बाबूलाल परमार, आपने राजकुमार सांसद को देखा होगा, आज पूरी दिल्ली हिलती है, सांसद हिल रहा है, वो घर पे सोया हुआ था बाबूलाल परमार, और मैं दोनों रात को उठा के लाने के बाद में कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाया, और कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाने के बाद इसके कार्य में हमने कार्य पद्धति इतनी तीव्र गति और समझदारी के बाद हमने समझा, तो उसको हमने धारासभ्य का टिकट दिया और राजस्थान में आदिवासी परिवार से बाप पार्टी से 2 आदमियों को, राजकुमार और वो अपने आरपी दादा को, दोनों को हमने विधायक बना के विधानसभा में भेजा। जो पूरी विधानसभा हिलाने के बाद लोगों को ये समझ में आ गया ये लोग सही काम कर रहे हैं। हमने आज 5 विधायक और 1 सांसद जीता के बता दिया। आज पूरे लोकसभा में राजकुमार रोज बोलता है तो प्रधानमंत्री को सामने जवाब करने की हिम्मत नहीं हो रही। 45 प्रश्न पूछे राजकुमार ने प्रधानमंत्री जी को, अभी तक कोई जवाब नहीं है। इसीलिए मेरा एक निवेदन और है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, पर आप लोगों ने अभी एक बात कही थी कि हमने 10,000 पैम्पलेट छपाए हैं और संख्या इतनी कम है, लेकिन मेरा एक तरीका बता रहा हूं, मेरा एक अनुभव बता रहा हूं कि आप लोग संख्या को न कहें, संख्या को न समझें, धरातल पर काम करो, और धरातल पर काम करने के बाद लोग अपने आप जुड़ेंगे। इन लोगों ने पहले से ही हमारे लोगों को पंगु बना रखा है, तो वहां क्यों जाते हो, क्या मिलेगा, क्या करना, क्योंकि वो डाइवर्ट करने का तरीका करते हैं और हमारे लोग स्वार्थ में ज्यादा डूबे हुए और लालच कहते हैं वाकई में ये पुण्य घोड़ तो जाते। जैसे कोई, अब भी आपको बता दूं मैं, ताबा तोड़ काम करने वालों को ये किसी न किसी तरह से बदनाम करके जेल करते हैं, बदनाम करते हैं। इसीलिए थोड़े बहुत लोग हमारे उससे भी डरते हैं, क्यों कि पीछे इनके पीछे छोटे छोटे बच्चे भी, इनका परिवार भी। मुझे 9 बार जेल जाके आया वो समाज के लिए, और 10वीं बार मेरी गर्दन पहले कटी जाए समाज के लिए मैं तैयार हूं। मैं डर के काम नहीं करता हूं। मानगढ़ पर किसी भी मिनिस्टर का प्रोग्राम होता है तो पहले मेरे को पूछा जाता है कि क्या फारूकी जी हम मानगढ़ पर आ रहे हैं तो क्या है, नहीं आना है, नहीं आना तो नहीं आना। अब जब आपको पता होगा बीच में प्रधानमंत्री जी का मानगढ़ पर प्रोग्राम हुआ था और पूरी दुनिया की निगाह थी कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जाएंगे, लेकिन हमने 2 दिन पहले राजकुमार को तैयार करके भेज दिया। 5 शर्तें, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करोगे तो 10 किलोमीटर की रेडियस में जमीन एक बार नहीं होगी, पहली मांग। दूसरी मांग 5वीं और 6वीं अनुसूची धरातल पर लागू करो। तीसरी मांग, मानगढ़ पर केवल आदिवासी मरे आदिवासी का अधिकार होगा, बाकी किसी का अधिकार नहीं होगा। आने जाने का, घूमने का सब कुछ छूट, देखने का सब कुछ, लेकिन वहां पर कारोबारी करने के लिए आदिवासी रहेगा, क्योंकि एक भी उसके अंदर में स्वर्ण नहीं है। एससी और एसटी के लोग हैं, 1560 लोग शहीद हो गए, तो दूसरे लोग कब्जा करने की क्यों कोशिश करते हैं। इसीलिए तीसरा पॉइंट 1560
ये इन लोग गैर आदिवासी और गैर एसटी वालों के लोगों को ये दिमाग में बैठा हुआ है। आज 3.5% ब्राह्मण है। कितने? 3.5% ब्राह्मण पूरे देश का कब्जा करके बैठे। एक सभ्य में जीत नहीं सकते। तो हमारे लोगों के अंदर में इन्होंने क्या किया है? बंटवारा कर। आप बीजेपी में जाओ, आप कांग्रेस में जाओ, आप पार्टी में जाओ, भाप में जाओ, और ये हिंदू धर्म में जाएगा, ये बौद्ध में जाएगा, ये क्रिश्चियन जाएगा, ये ब्राह्मण में जाएगा, सबको अलग अलग और एक जगह बैठने ही नहीं दिया। आप विधानसभा में देखो, लोकसभा में देखो, एमएलए को भी दूर दूर रखते हैं, शामिल भी हो जाए, कहीं निर्णय नहीं कर ले। इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप लोग हमसे जितना सहयोग चाहो इतना हम देने के लिए तैयार है। आप एक बार पूरा नेटवर्क पूरे गुजरात में और राजस्थान मध्य प्रदेश में फैलाओ, एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन करो। इसमें हमारा साथ सहयोग रहेगा आपके साथ, और हमको जितना भी आप काम लेना चाहो उतना ले सकते हो। मेरे 68 साल की उम्र हो गई है, 9 बार जेल जाके आया हूँ एसटी और एससी के लिए, लेकिन उन लोगों को पता लग गया ये करने वाला नहीं। मैंने कहा पहले गर्दन काट दो, लेकिन चौराहे के बीच में काटो, ताकि लोगों को पता लगे कि चौरावर की गर्दन क्यों काटी गई। ये तो लोगों में संदेश जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ। अभी आप देख लो, अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमारे भाई साहब और वो बात कर रहे थे, जालोर के अंदर में बच्चे को मटके से छूने के बाद मार दिया। इसका कारण क्या है? ये लोग पहले ही जानते हैं, होशियार आदमी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वो बच्चा डांस करने में और पढ़ने में होशियार था, उन लोगों को पता था कि इस बच्चे को किसी भी तरह से खत्म कर दिया जाए, और लास्ट में खत्म कर दिया, क्योंकि ये आगे जाके और काम करेगा। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना है हमको कि हमारे लोग जो काम कर रहे हैं उनका साथ सहयोग भी देना पड़ेगा। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आवे तो रात को 2 बजे भी जाके खड़ा रहना पड़ेगा, तभी तो उसके हौसले बुलंद होंगे। जब मैं ना आया और मेरे साथ कोई भी हादसा हो जाता है और आप लोग नहीं देखने के लिए आते हो, तो फिर मैं वहां पर कितना बढ़िया होगा। मेरे साथ खड़ो रहेगा आगे पीछे, तो मुझे भी खुद, जैसे बाबा साहब वो कहते थे कि तुम मुझे खुद दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। तो आप साथ सहयोग, जब भी काम हो तो साथ सहयोग से हो। इसीलिए आप लोगों से और करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप 1 से 1 2 जोड़ो, 2 से 2 4 जोड़ो, और धरातल पर काम करो, और धापा तोड़ और समर्पण भावना वाले व्यक्ति को जवाबदारी दो। बेईमानी और वो चेतन बनने वालों के मत दो, नहीं तो ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ। देखो, हमने बाबा जी ने मुझे बोला 2004 में कि पार्टी जी अपनों को समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कहा भगवत जी समाज की बात करोगे आप और हम जल जाएंगे। कैसे? मैंने कहा ये गैर आदिवासियों का राज है, अपन सच बात करेंगे तो आप लोगों को परेशान करेंगे, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा पहले तो आप अपनी टीम तैयार करो। तो क्या करें? मैंने गुजरात से 5-10 आदमी जोड़ो, 5-10 आदमी मध्य प्रदेश से जोड़ो, 5-10 आदमी महाराष्ट्र से जोड़ो, 25-20 अपने राजस्थान से जोड़ो। ऐसा करते 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 2008 में उन्होंने कहा कि अपन आप आदिवासी परिवार लॉन्च करेंगे। मैंने कहा आदिवासी परिवार लॉन्च करेंगे तो केवल आदिवासी की बात होगी। मैंने कहा आप एक काम करो, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी जोड़ो, ताकि सभी लोगों के दिल में जगह होगी। ये करने के बाद में 2014 जून को हमने मानगढ़ पर आदिवासी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का लॉन्च कर दिया, और आज पूरे भारत में बाप पार्टी का तेल का मच रहा है। ये इसीलिए धरातल पर काम और ईमानदारी से एक एक पैसे का एक एक चीज का हिसाब रखे और ईमानदारी से सबके सामने रखे, 1 रुपये का भी हिसाब रखते हैं। इसीलिए लोग विश्वास करते हैं और इसी लोग काम करेंगे। तो हमने लॉन्च कर दिया। आज पूरे भारत में बाप पार्टी का जलवा चल रहा है, आपको खुद को पता। इसीलिए आपको किस तरह से काम करना, आपका सहयोग करने के लिए हम तैयार है। यदि भाई आपको हमारे से भी ज़्यादा जानकार हो, और हमें यही कहना है कि आप धापा तोड़ और समर्पण भावना से
जल्दी आगे बढ़ेगा। और यदि इसके अंदर में किसी भी प्रकार की आपके हृदय के अंदर में खोट आई तो मुश्किल है, आप तो खुद ही हंसोगे बदले दूसरों को भी हंसाओगे। और दुनिया भर के पार्टियां वाले दुनिया भर के षड्यंत्र रच रहे। आप चंद्रशेखर को देखो, जो समाज की बात करता है उसके ऊपर दुनिया भर का लांछन लगा के उसको बंद कर दिया जाता है। अच्छा काम करता है उसको चारों तरफ घेरा लगा दिया जाता है, कोई न कोई कमेंट लगा के उसको बंद कर दिया। इसीलिए मेरा एक कर्तव्य आपसे निवेदन है कि आप स्वच्छ रहे, कानून के दायरे में रहे, सीमा के दायरे में रहे और हक अधिकार की बात को दापातोड़ रखे। जमीन की बात है, हमारे हक की बात है, हमारी संस्कृति की बात है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी देख लेना, आपको एक चीज और बता देता हूँ, जबरदस्त बता देता हूँ। अच्छा हुआ मेरे दिमाग में वो बात आ गई। अभी 2-3 साल बाद कुदरत बहुत बड़ा एक घर्षण करने जा रही है और 5 साल 10 साल तक या तो बारिश नहीं होगी और बारिश होगी तो काल पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? छोटा अनाज, हमारे बाप दादा कहते थे पूरी बट्टी, मोगली, हामली, ये 5 साल 10 साल तक खराब नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। कभी भी कोई भी आकस्मिक घटना घट गई और 2 साल 3 साल तक नहीं बनी तो आप और हम कैसे जिंदा रहेंगे? क्या खा के जिंदा रहोगे? इसीलिए बारीकी वाला अनाज है उसको संभाल के रखो, वो कभी खराब नहीं होता है। और अभी वाला अनाज आप रखोगे उसको खाद में मिलाते हो, इसीलिए भुट्टा जहाँ लगता है वहाँ भी जल पड़ जाती है। ये ध्यान रख लेना, बहुत जरूरी हो गया। शिक्षा के अंदर में एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना और हमारे बच्चों को स्कूल पर जरूर भेजना। जिस दिन आप आपके बच्चों को होशियार करोगे, मैं नौकरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा होगा तो वो कहीं पर भी कमा खाएगा, उसका दिमाग चलेगा, टेक्नोलॉजी में चलेगा, मजदूरी में चलेगा, कारीगर में चलेगा। देखो गवर्नमेंट नौकरी तो करने देने वाली है नहीं, हमारे लिए तो नौकरी खत्म कर दी उन्होंने। और हमारे लोग, हमारे एमएलए भी जाके विधानसभा लोकसभा में ये प्रश्न उठाए नहीं। और क्यों? इनको स्वार्थ में दे दिया। हमारे महेंद्र सिंह मालविया था, उसको 50 साल की राजनीति के अंदर में एक भी दिन हमारे समाज की बात नहीं करी, लोगों ने उठा के फेंक दिया और राजकुमार को जिता दिया। तो इन लोगों को क्या करते हैं ये लोग, पहले जितवा करके पाबंद कर देते हैं कि आप अपने समाज की बात नहीं करोगे, पार्टी की बात करोगे, हाँ मैं हाँ करने का काम करोगे तो हमारा समाज भटक जाएगा। अरे वोट और हमारे समाज के सर्टिफिकेट का जीत के जाते हैं और वहां पर हमारे समाज की बात नहीं करते, वैसे व्यक्ति को उखाड़ के फेंक। इसीलिए जीत के तो जाता हमारे समाज के सर्टिफिकेट और वहां जाकर के गेरुआ बन जाता है। इसीलिए हमारे आदिवासी परिवार ने निर्णय किया है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो ये पूरी गाजम तय करके इसको टिकट देगी। हाईकमान टिकट नहीं चाहिए, आप लोग तो करोगे कि नंदलाल जी को एमएलए में खड़ा करना या रंजीत जी को खड़ा करना। इसके बाद इनके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, ये तय किया हमारे आदिवासी परिवार। पूरा गांव और पूरी विधानसभा आपके सामने निर्णय करेगी बैठ के, और वो निर्णय ऐसा होगा शक्ति के करीब होगा और सबके दिलों में जगह करे, ऐसा निर्णय होगा। इसीलिए आप निर्णय करके तैयार करो, क्यों नहीं होता आपके समाज का। इसीलिए फिर मैं एक बार और कह देता हूँ, एक कपड़ा कम पहनना, बच्चे को जरूर पढ़ाना, बच्ची को जरूर पढ़ाना, पढ़ाई बिना मत छोड़ना ताकि वो अपना भविष्य घर सके, आगे सके। अब मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दूसरों को भी मौका दिया जाए और आपको आज यही है कि जानकारी होगी तो जागृति होगी। पढ़ाई पढ़ोगे तो लड़ोगे, लड़ोगे तो जीतोगे, जीतोगे तो भविष्य सुधरेगा और आने वाली पीढ़ी बचेगी। कोटी कोटी वंदन। आपे आपलं समय काढली आज सेमिनार मेळावा त्याबद्दल मैं आपला आभार मानतो। महागुजरात SC/ST महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात बोर्ड बरोबर त्या सुद्धा पद्धतीचे गुजरात म्हणजे बरोबर कोण खातो
अच्छा, महागुजरात एसी एसटी महासभा कोई संगठन नहीं, बिन राजकीय है। बट वाय बिन राजकीय શા માટે રાખ્યું કે આપણા સમાજમાં રહેલા ઘણા ભાઈઓ અને બહેનો કેવાથી માનવવાદી પાર્ટી કેવાથી એની અંદર કોઈ એવો પુષ્યક ઊભો ન થાય જેથી કરીને આપણી સાથે જોડાય, સાથે રહીને કામ કરે. તમે કોઈ પણ પક્ષ પાર્ટીના હો એ તમારો નિજી મામલો છે. પક્ષ પાર્ટી આજ છે ને કાલ નથી, સમાજ પરમેનન્ટ છે. સમાજ પરમેનન્ટ છે. आज कांग्रेस हो कि भाजपा हो कि जनता दल हो कि तो आम आदमी पार्टी में तमे बोलो जनता दल विलुप्त થઈ ગયો या भाजपનો જન્મ થયો, પાર્ટી ગુમ થઈ ગઈ, તો સમાજ તો છે ને. આ આપણા સમાજના આપણા મહાપુરુષો વિદાય થઈ ગયા. બાબા સાહેબ તથાગત બુદ્ધ, જ્યોતિબા ફુલે, સાવિત્રીબાઈ ફુલે, નારાયણ ગુરુ, સાહુજી મહારાજ, છત્રપતિ શિવાજી, મહાપુરુષો જતા રહ્યા, પણ સમાજ તો છે ને. समाज पुस्तकમાં ન પડે, વાદ વિવાદમાં ન પડે માટે બિન રાજકીય પ્લેટફોર્મ ઉભું. અચ્છા, મહાગુજરાત એસસી એસટી મહાસભાનું કામ શું છે ભાઈ? બાકી સંગઠનો તો ઘણા બધા છે. મહાગુજરાત એસસી એસટી મહાસભા માત્ર બાબા સાહેબને ફોલો કરે છે. ઓનલી ફોર ડોક્ટર બી.આર. આંબેડકર. 1924 बाबा साहेब समता समितिની સ્થાપના કરી. એની એક પાક છે, ગુજરાતની શરૂઆત થઈ છે. બીજું 1956 બાબા સાહેબે બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો કે રજિસ્ટર સંસ્થા છે, તો ભારતીય બૌદ્ધ મહાસભા સાથે જોડાયેલું. ઓનલી પર બાબા સાહેબ. અને પોલિટિક્સ મુદ્દા ઉપર જે વર્તમાનની અતીત અને વર્તમાન બેને ધ્યાન લઈને કાંતિરામ સાથે જોડાયેલું છે. નંદરાજ બૌદ્ધ કાંઈ નથી. આવા નંદરાજ બૌદ્ધ તો કાંઈક દુનિયામાં આવ્યા અને જતા રહ્યા, કાંઈ ફેર નથી પડવાનું. આપણે પણ આવ્યા, બધા જતા રહ્યો. તો સમાજનું શું હતું એ મોમેન્ટ બરાબર કામ થશે. ભારતમાં રહેલા તમામ એસસી એસટીના સંગઠનો એક પ્લેટફોર્મમાંથી આવે. કોન્સેપ્ટ શું છે? અત્યારે જો જે સમજદાર એક્ટિવિસ્ટ હશે, સમજદાર વ્યક્તિ હશે, એને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ ગુજરાતના એસસી સમાજના સંગઠનો કેટલા, જેમાં ધાર્મિક, સામાજિક, રાજકીય, પારિવારિક, પરંપરા અને અન્ય પ્રકારના શૈક્ષણિક અન્ય પ્રકારના. કોને ખબર છે? કોઈને કોઈને પર ઓન રેકોર્ડ મેં માહિતી મેળવી હતી. ગુજરાતમાં માત્ર એસસી સમાજના તમામ પ્રકારની એક્ટિવિસ્ટ સાથે 3.5 લાખ સંગઠનો છે. કેટલા? 3.5 લાખ. તેમ છતાં આપણે હમા કાંઠાના બહાર વાટી ગયા. શું છે બુદ્ધિ કામ કરવાનું છે? શું કરી લીધું આપણે? આદિવાસી સમાજ, એસટી, અનુસૂચિત જનજાતિ 75,000 સંગઠનો છે. કેટલા? 75,000 સંગઠનો છે. જે સામાજિક મુવમેન્ટના પાસે એના ધાર્મિક સંગઠનોને ખબર નથી, એટલે આધ્યાત્મિક સંગઠનો, પરંપરાના સંગઠનો, જે રાજકીય બેઝ ઉપર જે સામાજિક સંગઠનો ચાલી રહ્યા 75 સંગઠનો છે. તો શું એમાં કંઈ ફેરફાર થઈ ગયો? તો મહાગુજરાત એસસી એસટી મહાસભા હાલમાં વર્તમાનમાં ગુજરાતમાં રહેલા તમામ સંગઠનોને એક પ્લેટફોર્મમાં ચલાવવાનું કરે છે, જેમાં 25% આપણે સફળ પણ ગયા છે. એક આપણી ચેનલ ચાલે છે મહાગુજરાત એસસી મહાસભાની આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ચાલે છે, હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ 3 લેંગ્વેજમાં. અત્યારે હાલમાં ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી અને હિન્દીમાં ચાલે છે. તો મુદ્દા પર આવે કે આ ચેનલ ઉપર તમે દરેક પ્રકારના કાર્યક્રમ જોઈ શકશો. શું ચાલે, શું નથી ચાલતું, તમને બધું ખ્યાલ આવશે. હવે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ઓળખો છો બધા? એ તો કોણ બોલો? બરાબર. ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને એસસી એસટીના મુદ્દા, પેલા 5 મુદ્દા આપેલા છે. આપણે એને એસસી એસટીના 5 મુદ્દા ઉપર અમલવારી કરે.
આ મુદ્દા પર क्या मुद्दा પેલા કે એસસી એસટી ઉપર થતા અત્યાચારોના કાયદામાં સુધારો લાવવો. આ પરિચય આપું છું, લેક્ચર તો નથી, આ પરિચય આપું છું કે એસસી એસટી શું કામ કરે છે, જે જમીની સ્તર ઉપર જે કામ કરે એને કામ કહેવાય છે. પદ પ્રતિષ્ઠાને ખુરશીમાં 80 માં બેઠાડીએ છે અને તમામ ફળાળ સગન દીકરું સગન પુરુષ સગન ટીમે ગુજરાતમાં રહેલી તમામ સ્કૂલો બંધ થઈ ગઈ, સરકારી સ્કૂલો ચાલુ કરે. એસસી એસટી ની વાત કરી, ઓબીસી એમને સપોર્ટ આપ્યો અને માઇનોરિટી પણ સપોર્ટ આપી દીધો આપણને. ખ્રિશ્ચનો, મુસ્લિમો, પારસીઓ, જૈનો, શીખો અને બૌદ્ધો મહાગુજરાત એસસી એસટી મહાસભાને તમે 2023 નું એક પેપર ગુજરાતમાં એ લોકોને જે જનસત્તામાં પણ ડિક્લેર કર્યું કે મહાગુજરાત એસસી એસટી મહાસભાને અમે પેપર જાહેર કરીએ છીએ કે એક જમીની સ્તરનું કામ છે. શિક્ષણ ગુજરાતમાં રહેલી તમામ સ્કૂલો ચાલુ થાય, બંધ કરેલી સ્કૂલો. એસસી એસટી સમાજના યુવાન યુવતીને રોજગાર મળે. તો જે બેકલોગની જગ્યા ખાલી પડેલી છે, તો કોને ખબર છે બેકલોગની જગ્યા કેટલી ખાલી પડી? કોંગ્રેસની અંદરથી ભરાણી 1 લાખ જગ્યા અત્યારે થઈ ગઈ. 1 લાખ જગ્યા અધિકારીમાં ભરાણી નથી. કોને ખબર છે? આપણે કઈ એવો ટાઈમ ગયા આપણે સોશિયલ મીડિયા પર વ્યસ્ત છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સઅપ, ફેસબુક, ટ્વિટર જેમાં આપણે વ્યસ્ત છે. આપણે પણ ટાઈમ નથી કે આપણા હક અધિકારો શું છે એની માટે ફાઇટ કરીએ. કે ગુજરાતમાં રહેલા એસસી એસટી સમાજ ઉપર જે સ્ત્રીઓ પર જે બળાત્કાર કરે, કોને ખબર છે કે ગુજરાતમાંથી 40,000 સ્ત્રીઓનું અપહરણ થઈ ગયું છે? કોને ખબર છે આમાંથી? નથી ખબર. 40,000 સ્ત્રીઓનું અપહરણ થઈ ગયું છે, જેમાં એસસી એસટીની સ્ત્રીઓ કેટલી છે ખબર છે? 40,000 માંથી ખાલી 2,000 સ્ત્રીઓ કેવા તો ગુજરાત વર્ગની છે, બાકી આપી છે ખબર આ તમને? ગુજરાતમાં જે ગુજરાતમાં તમને ખબર યુપીની અંદર 5,000 સ્કૂલો બંધ કરવાનો પેલા નામ આદિત્યનાથ છે ને બાવાજી, એને નામે નથી લેવું. 5,000 સ્કૂલો, ખરેખર 5,000 તમને દેખાય છે, 27,000 સ્કૂલો યુપીમાં બંધ થઈ છે. ગુજરાતમાં 5,772 સ્કૂલો બંધ થઈ છે. કોની પર રેકોર્ડ છે? 7,000 જે સ્કૂલો બંધ થવાની સરકાર 2025 ને 8,000 રેકોર્ડ છે. 8,000 સ્કૂલમાં કોણ ભણે છે? એસસી એસટી ના બાળકો. તમારી પ્રાઇવેટ સ્કૂલો તમે મૂકો, તમારા બાળકોને બહુ મોટે બતાવો કે અમે પૈસા વાળા છીએ, અમે ધર્માન છીએ, તમે પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં મોકલો, તમે તમારા પગ ઉપર બોલો તમારી સરકારી સ્કૂલો બંધ થઈ ગઈ છે. તો શું આવા બેઠા બધા કેટલા સરકારી સ્કૂલમાં પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં ભણી બહાર આવ્યા? ડોક્ટર, એન્જિનિયર, પ્રોફેસર, પ્રિન્સિપલ મારો બાપે છે, હું પણ ગણે એક સારો આર્ટિસ્ટ છું, તો સરકારી સ્કૂલમાં ભણી નથી ભાઈ. આ મહાગુજરાત એસટી મહાસભાનું કામ છે, પાયાની લડતનું કામ છે. કોનું પાયાનું? એ હવે એટ્રોસિટીનો જે કાયદો રહ્યો, હવે ભૂપેન્દ્રભાઈના લેટરો આપ્યા મેં. હવે જો હું ઠોસ એવિડન્સ સાથે વાત કરીશ. અરે ગુજરાત ધ્યાન દે મિત્રો, આપણે 4 સાઈડમાં મૂકી દો થોડી વાર. સાહેબ પ્લીઝ રહેજો, સાઈડને સાઈડમાં મૂકી દો. મુદ્દાની ચા પછી પીવું આપણે. આખી જિંદગી રાત જલસા જ કર્યા હતા. આપણી આવનાર પેઢીની ચિંતા આપણે કરી નથી. કરી છે કોને ચિંતા કરી? આપણી આવનાર પેઢીની ચિંતા કોને કરી? ચલો મને બતાવો. ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના લેટરો મેં આપ્યા છે. 8 પેજ છે આ. ભૂપેન્દ્રભાઈ 8 પેજનો એકવાર મારી ધરપકડ કરી. ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જે આંદોલનની મેં ચીમકી આપી અને જરૂર પડે તો અમે તમને તમારા પદ પરથી હટાવશું. અને બહોળી સંખ્યામાં 1981 નું આંદોલન મારા વડીલો જે છે ખબર છે. રોસ્ટર નામનું આંદોલન કર્યું. દલિતોને આદિવાસીઓ મળી અને કોંગ્રેસને ઝુકાવી દીધી. અને મેં જીતાઈને દાખલો આપ્યો કે ભાઈ સરજી એક સમય એવો આવશે કે અમે ગુજરાતનો એસએસટી સમાજ તમારી સતત બનાવી દઉં. તો ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે મારી ધરપકડ કરાવી અને હવે થાક્યો આ લેટરો રહી નાખે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના ઠેસ એવિડન્સ સાથે તમારા એ સચિવાલયમાંથી એના માણસો મોકલે પુરાવા સાથેની વાત કરો. અને આ જે મુદ્દા છે તમે મુદ્દા વાંચો, આ તમે જરાક મુદ્દા વાંચો, તમે ઘા ખાઈ જાઓ. સફાઈ કામદાર લીધો, કિસાન લીધો, ખેત મજૂર લીધો, એસસી એસટી જળ જંગલને જમીન ઉપર કબજો કોનો છે? આદિવાસીનો છે. આ દેશનો મૂળ નિવાસી આદિવાસી છે. આ દેશનો મૂળ નિવાસી આદિવાસી.
જળ જંગલ ને જમીન. આજના જંગલો ખબર છે અદાણીના મારીને દેવાઈ રહ્યું છે. મેં જમીન માંગેલી છે 10 એકર જમીન મેં માંગી છે. 80 સમાની દીકરીની હોસ્ટેલ માટે પ્રક્રિયા ચાલુ છે ભાઈ. સંબુદ્ધ ગૌતમ બુદ્ધ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા. અને ગોંડલમાં માંગેલી છે મને નથી આપી. અફસોસ ક્યાં થાય છે કે મને નથી આપી. શા માટે નથી આપી ખબર? હું એસસી સમાજમાંથી છું, હું સર એસટી સમાજમાંથી છું, હું ઓબીસી સમાજમાંથી છું. કેવા હતા અજાણી આવે કે અમારી આવે કે ટટ્ટામાં કહેવાય કે રૂપિયેવાર જમીન દઈ દેવામાં આવે છે. રૂપિયેવાર તમારી ઓખાત મુજબ મને બતાવો. આપણે ઓખાત શું છે કે ચલો બતાવો મને. આપણે બહુ હોશિયારી મારીએ છીએ. આપણે ઓખાત પોલીસ સ્ટેશનમાં તમારો એફઆઈઆર દર્જ નથી થતી. દેવદર ગામમાં વાલ્મીકી સમાજની બાઈને ગુંડી પટકી ગઈ. હાથણમાં વાહમાં તો દુનિયામાં તો જોયું હોય કે તમે કોસે ગયો કોને ગયો એ સાથે સવાલ આવ્યો કરે છે એને માર્યા આવ્યો માર્યા પછી પણ એ મને એમ કહે છે કે એફઆઈઆર દર્જ થઈ ગઈ અને ઓન રેકોર્ડ જવાબ માંગ્યો એફઆઈઆર નથી. તમારી એફઆઈઆર દર્જ નથી થતી. આપણે બે દીકરીને આપ રોટી લેતો દીકરી રેડું નાખીને મરી જાય એની પાસે ફરી વાર બળાત્કાર પોલીસ દ્વારા ખુદ બળાત્કાર કરે છે. તમને કોઈને શરમ નથી આવતી આપણને? શરમ આપણને? હું કોંગ્રેસનો છું, હું ભાજપનો છું, હું આમ આદમી પાર્ટીનો છું. આમ આદમી પાર્ટી કોંગ્રેસ ભાજપ મને એટલી ખબર પડે કે ઘરના બાપને મૂકી કોકના બાપની પૂજા કરાય ને ઘરની માને મૂકી કોકની માને પગે લગાય ને. ઘરનો બાપે મોજૂદ છે, ઘરની માએ મોજૂદ છે, તેમ છતાં નારાયકો જે આપણા દુશ્મનોની સાથે આપણે વાટાઘાટ સાઠગાંઠ લઈને ચમચાગીરી કરીએ છીએ. આપણે કઈ કેટેગરીમાં મને છો તમે આ પ્રકારનું મને બતાવે? કોંગ્રેસનો કે ભાજપનો કે મારી પાર્ટી પક્ષાને લેવા દેવા નથી. વાત છે સમાજની. તમે કોંગ્રેસનો કે ભાજપનો રહ્યો તમે કામ કરો સમાજનું. સમાજના પ્રોબ્લેમો તરફ જાઓ. તમે સમાજના પ્રોબ્લેમો શું છે? તમે એ સમાજના પ્રોબ્લેમનો ઉકેલ લાવો ને. તમારી પાસે સંસ્થાનું છે જમીન ઘણા મારી પ્રશ્નો આવ્યા લેટરો આવે મને સંસ્થાની જમીન નથી. અરે આંબેડકર હોલ માટે જમીન નથી ફાળવતા. બાબા સાહેબ ટેક્સી માટે જમીન નથી ફાળવતા. તમારું વેલ્યુ હોય મને બતાવો. ચલો તમે બંગલા ગાડ્યું એ બધું ને સોસાયટીમાં હું જ્યારે સોસાયટીમાં જે પણ આવીશ બંગલા એ સારાની જિંદગી જોડો. મહાસભાનું આ કામ છે પાયાનું ભરવાનું કામ છે. બંદૂક પૂંજું લડબંધુનું કામ નથી ભાઈ. બંદૂકની ગોળી પોલીસની લાઠી અને જેલના હળિયાથી બાદ ગીતાને તેને ભોગવી ચૂક્યા છે. હું નહીં બતાવું મને પણ લાગી ગયેલી છે. પણ સવાલ એ આવ્યો પડ્યો કે નપુસક રમાલાઓ આ સમાજને ગદ્દારો અને ચમચા આ સમાજને બરબાદ કરી નાખ્યો. આપણે બેન દીકરી અને આ જે બેન દીકરી ત્યારે એની દીકરી છે એની દીકરી છે એની માટે એના ભવિષ્ય માટે એને વિચારવું જોઈએ. આ દીકરી આ બહેનો માટે વિચારે એને આવનાર ચોથી પેઢી માટે વિચારે. આ રહેશે એને આ વખતે આવનાર સાતમી પેઢી માટે વિચાર્યો ઝંડો ગાડી દીધો ને કેન્દ્ર ગેરો ગેરો ગાડ્યો આ સાથે ઝંડો ગાડી દીધો. ભારતીય જનતા પાર્ટીથી ગાડી દીધો કરે હું લીધો. આપણે તો બતાવું છું બેંકી 4 વર્ષથી એમ મહિના ચંદ્રશેખર આઝાદ લડી રહ્યો છે. વામન નસમ એ અમને વિરોધ કરી રહ્યો છે. રાજકુમાર ભારતીય આદિવાસી પાર્ટી રાજકુમાર રાજસ્થાનમાંથી લડી રહ્યો છે. આપણી પાસે ધૂલધોરો છે નથી આપણે તમારા નથી આપણે મળદ છે આપણે એમાં કોરેગાંવ પાછું પૂર્વમાં પીછેડ કરી એમ નથી. આપણે મુદ્દો આવે છે હવે મેન વાત કરે કે મહાગુજરાત એસસી મહાસભા મુખ્ય મુદ્દા પર કામ કરી રહ્યું છે. આર્થિકતા શિક્ષણ અને સંગઠન આ મુખ્ય મુદ્દા છે. આના ન્યાયાલય આ સંગઠિત થવાતાનું છે. સક્સેસ નો એટલે કામ કેટલું આપણે કેટલી કેટલું ચલો બતાવો. હું તમે ભાગી ગયો અત્યારે જેમાં હું પણ તમારો ભાગીદાર છું. હું તમારો ભાઈ એમાં હું પણ જવાબદાર છું. સમાજ સાથે ગદ્દારી કરવામાં હું પણ સામેલ છું. તમારે હું સમાજના ગદ્દારોને કહું છું. હું સમાજના ગદ્દારોને કહું છું કે સમાજ આજે ખરાબ પરિસ્થિતિમાં નીકળી છે. સમાજની પરિસ્થિતિ બહુ નાજુક છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં તમે છાણી મોકલી દો તો અત્યારે શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં અમારી ફાઇટ ચાલુ છે અત્યારે કે જે લોકો એસસી ના સર્ટિફિકેટ લઈને જે નોકરી કરે છે ને એ જે નોકરી કરી રહ્યા છે ને એ લોકોને સસ્પેન્ડ કરો અને એ જગ્યાએ છે ને એસસી નોકરી આપો. એ જગ્યાએ એસસી નોકરી આપો. જે લોકો સસ્પેન્ડ કરો એને
એસએસટી ના સર્ટિફિકેટ નોકરી કરે છે સાહેબ તમને કંઈ ખબર તમારા છોકરા નોકરી નથી મળતો ઘડી કાઢે છે અને પ્રાઇવેટ કંપનીમાં તમારે શું કરો બસી કે કરવાનું રાજ્યો કે કામ કરે છે એસસી એસટી ને આપણે તમને ખબર છે ગુજરાતમાં કેટલી આપણી સીટો ગઈ છે એસએસટી સીટ પર કેટલા નોકરી કરે ખબર છે આ ક્યાં કરે क्यों मूवी लाइक हारू क्यों पिक्चर लाइक कोण अमुक केलं त्या बाजूला खटपट केली कोण क्या भाई तो कोण कोणी मध्ये देवलो की पुस्तक 4,500 લોકો આપણા સર્ટિફિકેટ પર નોકરી કરે છે સમાજના કેવા હતા બ્રાહ્મણો ઓહો તો કે આયા કે ભાઈ ખોટા દાવા અમે એપ્લિકેશન આપી છે કે ભાઈ એસસી એસટી સમાજ જે સર્ટિફિકેટ ઉપર જે કેવા તો ઓબીસી હોય તો નહીં બરાબર ભાઈ નહીં જે જેની ખુશી થી આઈને દેવા જોઈએ આ વિરોધી પણ જેનો હક છે અહીંયા એમાં આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં જે જેની સીએસકે એને દેવા જોઈએ નથી દેવા ક્લાસ 1 થી ક્લાસ 4 ના અધિકારીઓ વચ્ચે કોઈ પસંદગી કરવામાં આવે ને બોસ મિત્રો તમે છાની છે ટ્રેડિંગ વિડિયો કે તમે કાઢી રાખો તો તમે આપ્યું નથી એની ચમચા કરી કરે છે ભાજપની કોંગ્રેસની આમ આદમી પાર્ટી जिग्नेशભાઈ ने पूछा जिग्नेशભાઈ ने रुकवा लेकिन जिग्नेशભાઈ कार्यक्रम आए करे और रात के बाद में समाज अधिकारी से बोला कि भाई आया है के बोलावनो छो या राजकोट में समाज अधिकारी ने पक्ष पार्टी ने उखेड़ी बोली तो आप क्या भावना हम करना भाव तो અત્યાચાર બંધ થઈ ગયો હા તો બોલ નથી થયો કેશોદ માં થયો હોય હાઈ કેશોદ ફેરવ્યો તો બાટો માં થયો બાટો ફેરવ્યો તો માંગરો નો થયો માંગરો ફેરવ્યો તો રાજકોટ ફેરવ્યો તો સતત ચલો क्या हड़ियों क्या करते મને કે ચલો તમે હળિયું क्या करते તો કાયદો કેવો બનવો જોઈએ મહાસભા આ કામ કે કાયદો કેવો બનવો જોઈએ કે દીકરો આપણે હવે એ લોકો કહેવા છે કે ભાઈ અમને એટ્રોસિટી આપો હવે પ્રતિકાર કરવાની ક્ષમતા ક્યારે આવશે આ 8 વર્ષના ડોહા નીકળી ગયા મેદાને તો 10 વર્ષનો તમારા રોડમાં વિકાસ થયો કોઈ નહીં પાણી છે હું તો 8 વર્ષના થઈ ગયા માથામાં દોરા આવી ગયા દાઢી ઉપર દોરા અમારા પણ છોકરાનો કીધું અમે મરી ગઈને તો ખાલી તું સર ઉપર જે ભીમ નથી તો પણ મુકે તો અમે દાઢી છે અમારા આમ કરવાનું તું ચિંતા ન કરતો આ નવજીવન આમ જો તરત આ જો આ સકલોનો જુ જેને કાઢી કરવાનો બાકી યુવાનો ક્યાં ગયા લલિતભાઈ આપનો દિવસ વચ્ચે 5 દિવસ રાખે છે લગભગ 5 દિવસ જેવું કેવું છે 5 દિવસ તમે કરો 12 દિવસ પ્રવાસ કર્યો કેટલો પ્રવાસ કર્યો પછી પોતાના ખર્ચે પત્રિકાઓ છપાવીને બધે આપે છે તમારે સમાજને જોઈએ તો મને કહો ચલો એ મેં કહીશ તમારે લોન જોઈએ છે અચ્છા લોનની વાત આવી એસસી એસટી જે લોન ભરે છે લોન લે છે ને સમાજ કલ્યાણ જેનો લોન લે છે આપણે પછી મહિલા ઉત્કર્ષ માટે લોન લે વિજય માલ્યા ડેરા મોદિયા નારાયણ બેટના લોન ખાઈ ગયા ત્યાં કઈ નથી કરતા આપણા ઘરનો ઉમરા ગઈ ના કરે એની માટે અમે એપ્લિકેશન આપી છે કે એસસી એસટી સમાજ અન્ય ગરીબ ખેડૂત જે લોન ઉપર છે લોન માફ મેં વિજય માલ્યા ડેરા મોદી પર પૈસા લાવો અને અમે ચંપલ લે પેલે કાગળ લઈને આની પર ટેક્સ છે બોસ બોલાવો ને સ્ટેશનરીમાં આ સાદો કાગળ લેવા તો આની પર ટેક્સ લે છે કાગળમાં છે 5 પૈસામાં નવી ટેક્સ લઈએ છીએ તો ટેક્સ આપણે સતત ભરતા રહીએ છીએ મહાસભા આ કામ પેલા હજી કીધું બધું લડું ન દોડે કે મળક હોય ને કે જે સમાજ માટે ખંત હોય કે સમાજ માટે સમતા સરિતાને ભારતીય બૌદ્ધ માણસો જે યુવાન યુવતી વડી જોડાઈ છે એમાં ઓટોમેટિક જોડાઈ જાય ભારતીય બૌદ્ધ માણસોમાં સમતા ધર્મનો પ્રચાર કરવાનો બુદ્ધિનો હું એક આર્ટિસ્ટ છું શિલ્પકાર છું ચિત્રકાર છું હું કોઈ નોકરી નથી કરતો 8 વર્ષ નવરો થઈ ગયો વાલો સમાજની સેવા કરવાની અરે ભાઈ તું જે નોકરીમાં જતો ને તે સમાજની સેવા તો આથી કરવાની તે તું સત્તા ઉપર હતો ભાઈ તે સમાજની સેવા થાય નિવૃત્તિ આપણે તું સેવા કરી મોટા થોડા સેવા કઈ નહીં કરી મામલતદાર હોય કલેક્ટર હોય એસપી ડીએસપી મંત્રી અરે પટ્ટાવાળો હોય તોય સત્તા માથે હોય તો સમાજની સેવા થાય બટ હું પટ્ટાવાળો છું સમાજનો છું તમારા ભાઈઓ હર્ષુભાઈ આવ્યા હર્ષુભાઈ તો છો ને બોલો હર્ષુભાઈ આવી જાવ મામલતદારને મળી ગયું હર્ષુભાઈ છેડાવ્યું ને પહેલા લઈ લીધા પહેલા આ મેં સમાજનું કામ કર્યું ને હું ન હોત તો અહીંયા એટલે આ મુદ્દા પર કામ થઈ રહ્યું છે તો મુદ્દો આખો આ છે એસસી એસટી મહાગુજરાત જે મહાગુજરાત એસએસસી મહાસભા છે એ કોઈ ટિકટ નથી અમે કોઈ પ્રદર્શન નથી કરતા અમે અમારા નામ ખોટા નામ છતાં બધા
આ ખાલી નામ ના થાય. આ અમારા સેક્રેટરી છે, જો એની ઉંમર તો મારી ઉંમર તો આ ભાઈની ઉંમર તો તમે અમારી ઉંમર તો યાર તો બીજું અમને કોઈ ચૂંટણી નથી લડવી, અમારે કોઈ પક્ષ ભાગી રાજકીય છે. તમારે ભાઈ તમને મુબારક, તમારી જે પાર્ટી અમે તો એટલી પાર્ટીને સપોર્ટ કરીએ, કેટલી પાર્ટીને આ સમાજને સ્વીકારે, બાબા સાહેબને સ્વીકારે, બુદ્ધિઝમને સ્વીકારે અને સમાનતા અને માનવતા તરીકે એ પાર્ટીને સ્વીકારે. એવી પાર્ટી કોની પાસે? આપણી બહુજનોની જેવી પાર્ટી. જે સમાજ અમને સ્વીકારતો નથી, સમાજ અમને સ્વીકારતા નથી. જે ધર્મ અમને સ્વીકારતો નથી, એ ધર્મને અમને સ્વીકારતા. જે પાર્ટી અમને સ્વીકારતો નથી, એ પાર્ટીને અમને સ્વીકારતા નથી. નો નેવર. ત્યારે છેલ્લા શ્વાસ સુધી નહીં સ્વીકારીએ. કાલ કદાચ હાથ ભરા મોત આવી જાય તો અમે એને નહીં સ્વીકારીએ. એટલે બાબા સાહેબને બંધ થયેલા ગાડી દરવાજા બંધ કરજો, આંબેડકર ઘરમાં ન જાય અહીંયા, એવી પાર્ટીમાં અમે હુકમ કરીએ કે બાબા સાહેબ મહિના પછી એને એક જમીનનો ટુકડો નો આપી હેગા દિલ્હીમાં અને બાબા સાહેબને અહીંયા દાદરમાં ટ્રાન્સફર કર્યો અને જે પ્લેન ટિકિટને જે સાથે પ્લેનના પૈસા ચૂકવવા પડ્યા ભીમરાવે અને પ્રકાશ આંબેડકરે એટલે પૈસા માફ ન કરી સરકાર, એ સરકારનો હું ગમે જે સરકાર એસસી એસટી સમાજના દરેક મુદ્દાઓ ખતમ કરી નાખતો હોય, સંવિધાન 405 કરી સંવિધાન ખતમ કરવા માંગતો હોય, એ સરકારમાં હું હુકમ હું ગદ્દાર છું તો મને સમાજ સંવિધાન સાથે ગદ્દારી કરે તો હું ગદ્દાર છું. જે બાબા સાહેબને ગાળ દે છે કે મહાપુરુષો અત્યાચાર કરે કે બહુ ગેર આંદોલન ચાલે છે, ન્યાય નથી મળતો, હું તો બહુ છું. હું એ સરકાર સાથે હુકમ કરું ને હુકમ વાટાઘાટ કરું. મુદ્દો આપો તમારે જમીને જગાડો. મહાસભાનું કામ એ છે જમીને જગાડવાનું. આ મહાસભાનો તમે પરિચય આપી દીધો. આ મહાસભાનું કામ કેમ છો ને આ વર્ષે રેકે કોઈ ના આવતા જગેશ મેવાણી આવે, ઉપેન્દ્ર પટેલ આવે, કોઈ પીગ આવે ને મોદીડો આવે ને એના અહીંયા બેહે ત્યાં અહીંયા બેહે. હું કઈ રીતે કરો કોઈનું સન્માન નહીં. સન્માન એવું થાય કે લલિતભાઈ કામ કર્યું, નંદનભાઈ કામ કર્યું, સકેતભાઈ કર્યું, કાંતિભાઈ કામ કર્યું તો સન્માન થાય. અત્યાર સુધીમાં છેલ્લા 7 વર્ષમાં અમે જનતા સેનાનું સન્માન કર્યું, ગગીરે કર્યું કે જનતા સેના અમદાવાદમાં લડે છે સેફટી માટે. પૂરા ખબર છે અડધી રાતે નીકળે છે અને કોટડ શબ્દોમાં કોઈ એ રીતે નીકળે છે કોઈની બીક નથી સન્માન એને આખા યુનિટનું સન્માન કર્યું અને સન્માન સાથે બેઠા સાથે સન્માન કર્યું મહાસભા. તો અંજુ બંજુ લલ્લુ બંજુ મતાના મર્દ હોય બે હજાર વીરો વિરંગા ગામે અહીંયા દોસ્તો આ મહાસભાનો પૂરો પરિચય છે. આ મહાસભાનું કામ હજી નોટ કરી લો. સમતા સૈનિક દળ બાબા સાહેબ, ભારતીય બૌદ્ધ મહાસભા બાબા સાહેબ, સામાજિક અને પોલિટિક્સ મુદ્દો ઘનશ્યામ, અન્ય સામાજિક જનજાતિ જાગૃતિ માટે પ્રતિભા ફૂલે સાર્વત્રિક, અન્ય વીર વિરંગના જલગારીબાઈ, અન્ય સામાજિક મુદ્દા માટે બિરસા મુંડે. આની ઉપર દાદા સરકાર એ મનુવાદને કોઈ સ્થાન નથી. મનુવાદને કોઈ સ્થાન જ નથી, એલાઉડ નથી. તમે કોઈ ગ્રુપમાં હોય તમને ખ્યાલ હશે મહાસભાના આખા ગુજરાતમાં મહાસભાના 30 ગ્રુપ ચાલે અલગ અલગ જિલ્લાના, 33 જિલ્લાના કે 30 જિલ્લામાં ગ્રુપ ચાલે. કોઈ એક બચ્ચો તમને જોવા મળે કોઈ મનુવાદી કોઈ એક બે ગ્રુપ એમાં આદિવાસીની પરંપરા, એસસીની પરંપરા કે મેઘવાળ છે, જે વણકર છે, જે સમાજ છે, ખરેખર એની ઉત્પત્તિ કેમની, એ નામ કેવું, એ આખી હિસ્ટ્રીઓ આવે છે કે આપણે જે બૌદ્ધો છે બૌદ્ધોના નામ પાડી દેવા, વ્યવસાયના જાતિ બનાવવામાં આવે. આ સિસ્ટમમાંથી આવે છે. આ રિયાલિટી છે. મિત્રો બીજી વાત એ હતી કે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે એ સાથે અમે ટેલિકશન ગોઠવીએ છીએ. ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથે અમે ટેલિકશન ગોઠવીએ છીએ કે ભાઈ એ ટેલિકશનમાં તમારે અમને ટાઈમ આપો કે તમે અમારા મુદ્દા ઉપર તમે ધ્યાન દો. જો અમારા મુદ્દા પર તમે ધ્યાન નહીં દો તો અત્યારથી તૈયારી જો આગામી સમયમાં ચોમાસા પછી આખા ગુજરાત લેવલે આંદોલન થઈ રહ્યું છે. આખા ગુજરાત લેવલે આંદોલન થઈ રહ્યું છે. અત્યારે જે અન્યાય અત્યાચાર આંદોલન હાલી રહ્યું છે, અભિયાન હાલી રહ્યું છે, એમાં જે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ સાથે અત્યાચાર થયો હોય, અન્યાય થયો હોય, કોઈ ગામમાં અભડછટ હોય, તદુપરાંત તમને કોઈ વ્યક્તિગત કોઈ માણસ દબાવતો હોય, કોઈ પરિવારને દબાવતો હોય, કોઈ બેન દીકરી સાથે છડતી થતી હોય કે કોઈ તમારા ગામની કોઈ એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય તો તમારા જિલ્લા તાલુકા પરા વિસ્તારમાં કેવા તો ઉજળે તોડ પડે અથવા સૌનો સમાજ તો ઓબીસીની તમને જાણ અમારા મુદ્દાઓ છે ઘરમાંથી કાઢી લેવો દાદાગીરી કરી ગયા એટલે ભારતીય સંવિધાનના 2 પાનાની વચમાં રેડી કામ થાય
પણ ના ભારતીય સમાજના બે મેન પેજથી બહાર નહીં જાય કાયદામાં રેડી કાઢવું એ ગમે એવો તમારો મંદિર આવવાનો ઘટનો હોય ને ટ્રેવલ સમારા ગમે એવો આવો હવે અત્યારે તારીખ રાજકોટમાં મોટો કાર્યક્રમ થાય છે આ સૂચના આપી દઉં કે ગુજરાતમાંથી 100 પીડિતો એ નામાવલી આવી જાય રાજકોટમાં એક કાર્યક્રમ થાય એ 100 પીડિતોને ન્યાય પણ 100 થી વધારે એટલે ઓછામાં ઓછા 100 પછી ગમે એટલા પીડિતો જેના ખૂન થઈ ગયા જો ખૂન થઈ ભારતીય બંધારણમાં ખૂન થઈ જાય એને પૈસા આપવાના જમીન આપવાની લોક ભારતીય સંવિધાનમાં ખોટો બોલતા પણ આયા શું કરે છે તમને પૈસા આપે એટલે આપણે ઘણા જાગરી ખબર હોતી નથી બરાબર ભારતીય સંવિધાનના દરેક જે પ્રોટોકોલ છે તમામ પ્રોટોકોલ પ્રત્યે આપણા સમાજના સ્ત્રી પુરુષો સમુદાય કે વ્યક્તિગત પરિવાર બધાને અને ન્યાય મળે એ માટેનો આખે પણ બીજું કે જે લોકો પોતાની ફરિયાદ હોય ઈચ્છતા હોય કે આવી રીતની ઘટના થાય તો અહીંયા કોણ પછી કોણ નહીં થાય અહીંયા તમારું આખું નામ તમારું એડ્રેસ અને તમારા કોન્ટેક્ટ નંબર બે ફરી આનું એડ્રેસ નોટ કરી લો તમે તમારા વોટ્સઅપમાં મેસેજ પણ આપશે અને ફોન પણ આપશે કે ફલાણી તારીખે જગ્યાએ રાજકોટમાં મીટિંગ છે તમે આજે આવજો અને તમારી જે કોઈને ફાઇલ લઈને આવી જાવ આ મહાસભાનું કામ છે કેવો પરિચય બિલકુલ પરિચય છે ને આગે ચલી તો દરેક વ્યક્તિ બીજું છેલ્લે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે તો પછી અમારા બીજા વક્તા છે બૌદ્ધ ધર્મને અંગીકાર કરવો છે કે નથી બૌદ્ધ ધર્મમાં શા માટે જવું જોઈએ બૌદ્ધ ધર્મના વાંચન અને બૌદ્ધ ધર્મના અન્ય સાહિત્યો ભેગું કરવાનું પ્લાનિંગ કરી લીધું સાઉથ ગુરુ કમિટીમાં 1919માં જ્યારે બાબા સાહેબને બોલાવવામાં આવ્યા ત્યારે મતદાન અધિકાર બાબતની બાબા સાહેબે રજૂઆત કરી હતી અને બાબા સાહેબને ખ્યાલ પડી ગયો કે ખાલી મારા અહીંયા હાજરી આપવાથી આ વસ્તુને શક્યતા આપણે નહીં કરી શકીએ તો બાબા સાહેબને ખબર પડી ગઈ કે હવે મારે કોઈ પણ આંદોલન કરવું હોય તો આ સમાજને સંગઠિત કરવો પડશે સંગઠિત કર્યા વિના કોઈ પણ આંદોલન થાય નહીં એટલે જ્યારે બાબા સાહેબે કોઈ પણ આંદોલન કર્યા ત્યારે બાબા સાહેબ પહેલા સંગઠિત લોકોને કર્યા સમય આપ્યો 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ અથવા તો 6-8 મહિના કે 12 મહિના એ રીતે બહિષ્કૃત હિતકારની સભાની જ્યારે બાબા સાહેબે સ્થાપના કરી અને એની પ્રથમ બેઠક બોલાવવામાં આવી ત્યારે એ હિન્દીમાં વાત શબ્દ એનો પ્રયોજવામાં આવ્યો બહિષ્કૃત હિતકારની સભા પણ એ બહિષ્કૃત હિતકારની સભા જ્યારે બાબા સાહેબે લોન્ચ કરી અને એમાં જેટલા લોકો સામેલ થયા પણ સામે લડવાનું હતું સામે જેની પાસે અધિકાર લેવાના હતા ને અંગ્રેજો હતા હવે એને શું ખબર હોય બહિષ્કૃત શબ્દ એટલે શું એટલે બાબા સાહેબે ધીમે ધીમે કરીને એને પોતાના અનુભવોને એમાં આગળ ધપાવ્યા અને અનુભવોમાંથી બાબા સાહેબે એને ડિપ્રેસ ક્લાસ મિશન કરી નાખ્યું એટલે અંગ્રેજોને ખબર પડી કે આ ડિપ્રેસ ક્લાસ મિશન શા માટે કહેવાય ડિપ્રેસ ક્લાસ મિશનમાં બાબા સાહેબે પહેલું મૂવમેન્ટ કર્યું કાલારામ મંદિર પર કાલારામ મંદિર માટે આપણા એસસી એસટી ના લોકો બાબા સાહેબને વારંવાર કહેતા બાબા સાહેબ તમે આ સંગઠિત તો કરો છો હવે મંદિર પ્રવેશ કરાવો એકવાર મંદિર પ્રવેશ વિના અમારો ઉદ્ધાર નથી બાબા સાહેબને ખબર હતી કે મંદિરમાં જાવો એ મહત્વનું નથી પણ આ વ્યક્તિને જે લોકો મારી સાથે જોડાવા માંગે છે એને મારે એ કહેવું પડશે કે મંદિરમાં શા માટે તમને પ્રવેશ નથી આપવામાં આવતો એટલે બાબા સાહેબે એના વિચારો સાથે કીધું ચાલો કાલારામ મંદિરમાં આપણે એન્ટ્રી માટેના પ્રયાસો કરીએ એટલે અંગ્રેજોને એક આવેદનપત્ર આપ્યું અને કાલારામ મંદિર માટેના એના પ્રયાસો ચાલુ કર્યા બાબા સાહેબને ખ્યાલ જ હતો કે આ લોકો આપણને મંદિર પ્રવેશ કરવા નહીં આપે બાબા સાહેબે એ સમયે બહેનો અને ભાઈઓની વિશાળ સંખ્યાની સાથે કાલારામ મંદિરની અંદર પ્રવેશ કરવાનું આયોજન કર્યું આયોજન બાબા સાહેબને ખબર હતી કે મારે શા માટે કરવાનું છે એ અંગ્રેજોને એવું દેખાડવા માંગતા હતા કે અમે હિન્દુ ધર્મમાં આવતા નથી
એટલા માટે એને કાલારામ મંદિર ટેમ્પલ એન્ટ્રી માટેનું કર્યું. પણ લોકોને ખબર પડે કે ભાઈ આપણે મંદિર કરો છો તમે, તો મંદિરમાં તમને પ્રવેશ નથી કરવા દેતા ને, એ અંગ્રેજોને ખબર પડવી જોઈએ. તમને તો ખબર જ છે કે નથી પ્રવેશ કરવા દેતા. તો અંગ્રેજોને ખબર ત્યારે પડી કે જ્યારે એ રથ આપણે ખેંચવાનો હતો અને આ લોકોએ ષડયંત્ર કરી અને રથ એક તરફ લઈ ગયા અને આપણા લોકો ઉપર બાબા સાહેબ ઉપર પથ્થરો ફેંક્યા, ત્યારે બાબા સાહેબે અમરોજીને લીગલી દર્શાવ્યું કે જો અમે હિન્દુ ધર્મમાં આવતા નથી, જો અમે હિન્દુ ધર્મમાં આવતા હોત તો અમને મંદિર પ્રવેશમાં આ લોકો અમારો રોકતા નહોતા. અંગ્રેજોને ત્યારથી ખ્યાલ આવ્યો કે બાબા સાહેબ જે વસ્તુ અમને સમજાવે છે એ ખરેખર સત્ય છે. આ જે સમાજ રહ્યો, બાબા સાહેબ જેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે એ વ્યક્તિઓ હિન્દુ ધર્મનો પાઠ નથી. એટલે બાબા સાહેબને આ સેપરેટ ઇલેક્ટોરલ ના અધિકારો દેવા માટે ગોળમેજી પ્રથમ પરિષદ માટે લંડન બોલાવવામાં આવ્યા. પ્રથમ ગોળમેજી પરિષદમાં લંડનમાં બોલાવવામાં આવ્યા ત્યારે બાબા સાહેબની સાથે આપણા મહાત્મા ગાંધીને પણ બોલાવવામાં આવ્યા. પણ મહાત્મા ગાંધી થોડાક રિસાયેલા હતા કે બાબા સાહેબને પહેલા કેમ લેટર આવી ગયું અને મારે બાબા સાહેબને જવા દેવા છે, બાબા સાહેબ શું કરી લેશે. એટલે બાબા સાહેબે અહીંયા જે આજના કાર્યક્રમ મહાગુજરાત એસએસટી મહાસભા દ્વારા જે અમે ગુજરાતમાં 22 જિલ્લાનો શિબિરનો કાર્યક્રમ યોજી ચૂક્યા છીએ અને આજે જૂનાગઢનો 23મો શિબિર માંગ હતી જૂનાગઢની, પણ મેં કીધું કે હું કેશોદનો વતની છું એટલે મારું થોડુંક ગૌરવ લઈ અને મેં મારા કેશોદમાં આયોજન કર્યું. તો મને આવું પરિણામ મળ્યું, એનું દુઃખ છે થોડું, કારણ કે હું એ ગૌરવ લઈ કરું છું કે મારું કેશોદ એટલે ગુજરાતમાં ગણાય કે આંબેડકરવાદી છે, બૌદ્ધિસ્ટ છે. ગુજરાતના કેશોદમાંથી બધી આખી ચળવળની શરૂઆત થાય આ કેશોદ. અને અત્યારે કેશોદ કઈ જગ્યાએ તમે દુનિયા જોઈ જાય અને દાખલો આપ્યો હવેથી તમે બહુ કેશોદના વખાણવા કરતા નહીં, આમાં તમે શું કરો છો? આ દુઃખથી કેવું પડે, તમે તમારે મારું નામ દીધું એને કહેજો, જાહેરમાં બોલું છું. તમે કેશોદને હવે ઝીરો બનાવી દીધું છે. તમે હવે મોટા થઈને ન ફરતા કોઈ. આજે તમે એક વાત યાદ રાખજો, બધાને ખબર છે આજે મારી 15 દિવસની જહેમત ઉઠાવી મારા માટે નહીં, સમાજ માટે, આવનારા નાના ભૂલકા આવનારી પેઢી માટે અન્યાય અત્યાચારી વિરોધમાંથી આપણે લડત આપી અને એને બચાવવા માટે શિક્ષણ વધી ગયું, શિક્ષણ લુપ્ત થઈ ગયું છે ગુજરાતમાંથી. જે સરકારી સ્કૂલો હતી એ બધી બંધ કરી દેવામાં આવી છે. ઘણા વખત બધી કહી દીધી છે, છતાંય હું તો એક ગામડાનો માણસ છું, બહુ અભણ જીવન છે, બહુ આવડતું નથી, ગામડાની ભાષામાં બોલું છું. અને એમાં એવું છે કે ભાષણમાં હું થોડોક નબળો છું, પણ હું કામ કરવામાં તો સબળો છું અને સબળો રહીશ. ક્યાં સુધી મારા શરીરમાં મને શરીર સાથ આપશે ત્યાં સુધી હું સમાજનું કામ કરી. આજે ભલે 50 જણા છે, છેલ્લે 5 જણા આવશે ત્યાં સુધી મારા અંતિમ શ્વાસ સુધી સમાજનું કામ કરીશ. કોઈને ગમે તોય ભલે મારે કોઈને ગમાડવું નથી કે લલિતભાઈનો કાર્યક્રમ છે આપણે નથી, મારો ત્યાં છે, મારા હું છે, મારે કોઈ ઇજ્જત નથી, કેશોદની છે. આમાં ગુજરાતના માણસો આવે છે, કેશોદની કદર કરી દેવાના છે. તમે ધ્યાન રાખજો, નથી રાખજો, કારણ કે આ તો સંતો મહંતો અને તથાગત બુદ્ધ ને બાબા સાહેબનો કાર્યક્રમ છે અને સમાજનો છે. મારું શું છે, હું તો એક બાબા સાહેબનો દૂત બની અને 112 ગામ ફેર્યો છું, પ્લસ 13 તાલુકા ફેર્યો છું સાહેબ. અને 12 દિવસની જહેમત ઉઠાવી મારે પૈસાનો ખર્ચો કોઈ પણ નથી થતો. આજની તારીખમાં પાણીનો પણ 1 રૂપિયો કોઈ પણ હું લેવાવાળો નથી. બાબા સાહેબે દીધું છે થોડુંક તો થોડુંક વાપરવું પડશે. તો આમાં હું કોઈ નવી નવાઈ નથી કરતો. માટે દુઃખની વાત એટલી છે કે નવ યુવાનોને તો તમારે અમારો સહકાર લેવો જોઈએ ને આગળ તમારે આવવો જોઈએ, એને બદલે ઊંધું થઈ ગયું છે. હું આગળ આવું તમારો સહકાર માગું, ના ખોટું પડે. તમે આગળ આવો અમે
પાછળ છે જ્યાં જરૂર પડે છે. પણ તમે છે ને નવયુવાન આવો મારા 5 વર્ષ થયા, આ ભાઈ કે મારા 60 વર્ષ થયા, ઓલા બાપાને 60 વર્ષ થયા. હવે આમાં અમે તો ત્યાર કરીને તમે તૈયાર થઈ જાઓ, અમે તો કઈ અમારા બાટલા ફૂટી જાય અમને કંઈ ખબર નથી. અને મારા ભાઈ તમે છે ને આ રથને જાળવી રાખો અને રથને આગળ અપાવો. લોકોમાં બહુ જાજો સમય નથી, પણ હું એક જાહેરાત કરી દઉં છું કેમ કે હવે અહીંયા મારા કેશોદ તાલુકાની વસ્તી બહુ ઓછી છે. તો દુઃખ સાથે એક વાત છે, આજે હું કંઈ નક્કી નથી કરી શકતો પણ એક જાહેરાત ચૂકું છું કે આપણા જુનાગઢ જિલ્લાના જે 8 કે 10 તાલુકા છે એમાં આપણો જુનાગઢ જિલ્લાનો એક સમયનો બંધન દીકરી દીકરાને પરણાવવા માટેનો 418 રૂપિયાનો બંધન હતો. આ કોઈને યાદ હોય તો ઉત્સાહ કરો. હું એક તો ખાલી વાતો કરું છું એમ નહીં, કોઈને આ વાતની જાણ પણ કાને થઈ હોય તો ઉત્સાહ કરો, તો મારી વાતને સાક્ષી કરો, નકર ખોટી માનો કે આ વાત ખોટી છે. સાહેબ 418 રૂપિયાના બંધારણમાં દીકરી દીકરાના લગ્ન થતા હતા, એની જગ્યાએ આજે 5-5 લાખ રૂપિયા વપરાય છે. તો મહેરબાની કરી કે આપણો સમાજ છે ને ગરીબ પરિસ્થિતિમાં જીવે છે, એમાં જરૂરિયાત મુજબના ખર્ચા કરો. બિનજરૂરી ખર્ચા ઉપર તમે છે ને થોડોક એક ઘટાડો કરો. અને બીજાનો હવે મુદ્દો એક બીજો કહું છું કે મને બહુ જાતું નથી આવડે, ખાલી દેશી ભાષામાં વાત કરું છું. મા બાપ આવડો થોડી મહેનત કરી, એક તો આપણા સમાજમાં કે દીકરી દીકરા છે અને નથી, કોઈ દીકરી દેવા તૈયાર નથી. છોકરાને ગામો ગામ દારૂ પી, સાહેબ ગામો ગામ દારૂ પી છે, દારૂડિયા છે ને દેશા બગાડી નાખી છે દીકરીઓની. અને પછી દીકરીઓ બિચારી કા વાય ગુવા કરે અને છૂટું કરવું પડે તો દીકરીનો બાપ 10 લાખ રૂપિયા માગે. હવે આમાં છૂટું કેમ કરવું? 10 લાખ રૂપિયા માગે, એમાં વસારાનો દલાલ 2 લાખ રૂપિયા લઈ જાય છે. અને મેં હોલ દીકરીના છૂટા છેડા કર્યા છે, સમાધાન કર્યા, છૂટા ઓછા કર્યા, પણ મારે ઘરને ખર્ચે ક્યાંક વિવાદ થતો, ત્યાં મને કહે કે મારે રજાઈ તૂટી ગઈ છે, આને 1000 રૂપિયા તારે રજાઈ. આ મારે કરતાની વાસેનો સોગન ફાઈન કહું છું, આનું લગાડવાની વાત ન કરતો, ક્યાંક એવું થઈ બને 500-1000 રૂપિયા આપી દઉં અને સમાધાન કરાવું છું. માટે હમણાંના સમાચાર મળ્યા છે, 4 મહિનાની અંદર 2 લેખડા થયા છે કેશોદ તાલુકામાં, 7-8 લાખ રૂપિયાના છૂટા થયા છે અને 2 લાખ રૂપિયા દલાલો થઈ ગયા છે. આ બધા સાંભળજો અને એને બોલતો તમે. આપણે આવું હકાવું નથી, બીજે ભલે હાલે પણ જુનાગઢ જિલ્લામાં આખો નથી. ક્યાંય પણ આવા દલાલો એને ખુલ્લા કરો અને કોઈ પણ દીકરી દીકરાનો વાંધો તો મારી પાસે આવો, મફતમાં કરી દે. આ એક મારું કાયમીથી હું જીવી ત્યાં સુધી કામ કરી ન સ્વાર્થે, કારણ કે મફતમાં કામ કરવાનું છે. એક તો દીકરીનો બાપ ને દીકરીનો બાપ એડા ખર્ચા કરી બેઠો હોય, માથે જતા દલાલો રૂપિયા ખાઈ જાય. હવે એક ત્રીજો મુદ્દો કીધો કે જે આપણા 5-6 તાલુકા સિવાયના બીજા તાલુકા છે ત્યાં બધે થોડુંક મૃત્યુની પાછળ દાળ અને રોટલા છે. તો આપણે અહીંયા તો વિસ્તાર જેવો છે એના ઉપર થોડું પ્રતિબંધ સમાજ લાવે તો બહુ સારી વાત છે. આવા મારા તો હવે તમે જે કહો તે કાંડા મુદ્દા કહો કે હાદા કહો, મને આવડ્યું કહી દીધું. જય ભીમ.